In this video we are going to see about transport in plants. First of all நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்லேயே வந்து நிறைய விதமான டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா, இப்போது லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் லைக் நம்ம இப்போ வந்து ரூட் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து சாயில் லெவல், அது கீழே ரூட் இருக்குது, மேலே ஷூட் இருக்குது. ஓகேவா, from root to shoot or from shoot to root transport நடந்துச்சுன்னா that is long distance transport, otherwise called as translocation. Long distance transport otherwise called as translocation. ஓகேவா, this long distance transport occurs through xylem and phloem. ஓகேவா, இதே மாதிரி இங்கே நம்ம வந்து இன்னொரு விஷயம் நம்ம நோட் பண்ணணும். xylem டிரான்ஸ்லொகேஷனுக்கும் phloem டிரான்ஸ்லொகேஷனுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ். xylem transport what? xylem will transport water. ஓகேவா, xylemoட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் யாரை வந்து xylem டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா வாட்டர். ஓகேவா, from where to where xylem is transporting this water? From root to shoot. So from root to shoot xylem transports water. So here it is unidirectional, from root to shoot போகுது water molecules because of the pressure in the shoot, hydrostatic pressure in the shoot that absorbs water from the root. Okay, unidirectional. But speaking about phloemல வந்து the direction of movement is not unidirectional, it is actually multidirectional. அதுக்கு முன்னாடி phloem will transport what? Phloem will translocate what? Phloem will translocate food or otherwise carbohydrates and nutrients. Proteins and all. So generally to speak phloem will transport food, especially carbohydrate that is synthesized in leaves, because leaves has plants has leaves has plant cells has chloroplast has chlorophyll pigments which is responsible for the process called photosynthesis. அப்போ இந்த லீஃபில் தான் வந்து நமக்கு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும். ஏன்னா லீஃபில் தான் வந்து பிளான்ட் செல்ஸ், லீஃப் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஜெனரலி பிளான்ட் செல்ஸ். ஸோ அந்த பிளான்ட் செல்ஸில் நமக்கு குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்குது, குளோரோபிளாஸ்ட்டுக்குள்ளே குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ அந்த குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் வில் ஹெல்ப் இன் தி ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஓகேவா, ஸோ அதனால் லீஃபில் வந்து ஃபுட்டு சிந்தசைஸ் ஆகுது, அது வந்து டிரான்ஸ்லொகேட் ஆகி ஃப்ரூட்டுக்கு போகணும், ஷூட்டுக்கு போகணும், ரூட்டுக்கு போகணும். பிகாஸ் plant is also a living tissue. Any living tissue requires energy for its survival. So any living tissue will undergo respiration to synthesize ATP. ஓகேவா, எந்த ஒரு லிவிங் செல்லாக இருந்தாலும் சரி, any living cell will undergo a process called respiration. ஓகேவா, this respiration is a process through which ATP is generated, and for the survival of any living tissue ATP is required. ATP is otherwise called as energy currency of the cell. ஸோ இந்த ரெஸ்பிரேஷன்னா என்ன, ரெஸ்பிரேஷனில் என்ன நடக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம். ரெஸ்பிரேஷனில் 3 ஸ்டெப் ப்ராசஸ். ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் 3 ஸ்டெப் ப்ராசஸ். கிளைகோலைசிஸ், Krebs cycle, ETS எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். ஓகேவா, கிளைகாலிசிஸ் நடக்கும், அதோட பை ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு ஆர் தி என் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கிளைகாலிசிஸ் வச்சு Krebs சைக்கிள் நடக்கும். கிளைகாலிசிஸில் Krebs சைக்கிள்லேயும் வர என் ப்ராடக்ட்ஸ் NADH FADH வச்சு ETC நடக்கும். ஆக மொத்தம் நமக்கு வந்து இது எல்லாமே நடக்கிறது மூலயமா நம்மளுக்கு வந்து ATP வரும். ஓகேவா, ஒரு குளுக்கோஸ்லேருந்து 36 to 38 ATP நமக்கு ஜெனரேட் ஆகும். This is respiration. Respiration is a process through which a cell will generate ATP. But this respiration
பர்டிகுலர்லி டு ஸ்பீக் கிரெப்ஸ் சைக்கிளும் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ரெண்டுமே வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் தான் நடக்கும், சைட்டோபிளாசமில் நடக்காது. கிளைகாலிசிஸ் மட்டும்தான் சைட்டோபிளாசமில் நடக்கும். So glycolysis is an anaerobic process. It does not require oxygen for its metabolism to occur, for its reaction to occur. Okay, glycolysis does not require oxygen. That is the reason why it is called as anaerobic reaction, anaerobic metabolism, and it takes place in the cytoplasm. மற்ற ரெண்டுமே வந்து takes place in the mitochondria and it is an aerobic reaction. This is the reason why some cells like RBCs, அப்புறம் bacteria cells, they usually do not have mitochondria. Bacteria are prokaryotic cells. Usually prokaryotic cells lack cell organelles except for ribosomes. Prokaryotes, eukaryotes காமனாக இருக்கிறது ribosomes மட்டும்தான். So prokaryotes will lack so other cell organelles, double membrane bound cell organelles like mitochondria and chloroplast. So they do not have mitochondria and chloroplast. அப்போ automatically they do not have enzymes for Krebs cycle and electron transport chain. அதனால வந்து என்ன நடக்கும்னா Krebs cycle electron transport chain வந்து பாக்டீரியால நடக்காது. அப்போ bacteria can do glycolysis. And bacteria can synthesize glucose. Bacteria can metabolize glucose and generate ATP. அந்த ATP வச்சு பாக்டீரியா சர்வை பண்ணிக்கும். ஓகேவா? இப்போ கம்மிங் டு திஸ், இப்போ ஃப்ளோயம் வந்து will transport food. அதுக்கப்புறம் இங்கே லீஃப்லேருந்து அது டைரெக்டாக வந்து ஃப்ரூட்டுக்கு மட்டும் போய் ஸ்டோர் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா plant is also a living tissue. It also requires some glucose for the respiration to occur. அப்போ தான் ரெஸ்பிரேஷன் நடந்தால் தான் ATP ஜெனரேட் ஆகும். அப்போ தான் அந்த பிளான்ட் வந்து சர்வை பண்ண முடியும். ஸோ a small amount of glucose should reach shoot and root for its own metabolism. ஓகேவா? அப்போது ஃப்ளோயம்லேருந்து எல்லா டைரெக்ஷன்லேயும் ஃபுட்டு போனாதான் எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிளான்ட்டுக்கும் வந்து எனர்ஜி கிடைக்கும். எல்லா பார்ட் ஆஃப் தி பிளான்ட்டும் வந்து கேன் டூ கிளைகாலிசிஸ். அப்புறம் கிளைகாலிசிஸ் மட்டும் இல்லை, Krebs cycle, எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் எல்லாமே பண்ண முடியும். பிகாஸ் பிளான்ட் செல் இஸ் a eukaryotic cell and this plant cells have both chloroplast and mitochondria. So plant cell it has both chloroplast and mitochondria. But animal cell எடுத்தோன்னா we are all heterotrophs. We are having a heterotropic mode of nutrition. நம்மக்கிட்ட chloroplastல mitochondria மட்டும்தான் இருக்கு. Okay, the main function of chloroplast is photosynthesis. That is synthesis of food or synthesis of carbohydrate with the help of sunlight and water is photosynthesis. Mitochondria is, the function of mitochondria is respiration. That is generation of ATP from the synthesized food லந்து ATP generate பண்ணுறது வந்து respiration that takes place in the mitochondria. ஏன் வந்து respiration mitochondria நடக்குதுன்னா because mitochondria contains enzymes required for Krebs cycle and electron transport chain. Enzymes and transporters required for Krebs cycle and electron transport chain. But அதே மாதிரி இப்போ வந்து chloroplast எடுத்த chloroplast has photopigments like chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, carotenoids. என்னென்ன photopigments இருக்கு? Photopigments are chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, generally to speak xanthophyll, carotenoids. So இந்த நாலுமே வந்து photopigments. These photopigments are involved in the photosynthesis. They are the எப்படி சொல்கிறது, they are the initiator of the process of photosynthesis. Photopigments இல்லைன்னா நம்மளால் வந்து photosynthesis ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. இப்போது ஒரு கொஷின், என்ன கொஷின்னா, இப்போ ப்ரோகாரியோட்ஸ் லைக் சயனோபாக்டீரியா இருக்கு இல்லையா, Cyanobacteria are autotrophic in nature. It means they can synthesize their own food.
சரியா? இந்த bacterias like cyanobacteria, that is blue green algae, otherwise called as, it is actually a bacteria and comes under kingdom Monera. This cyanobacteria can synthesize its own food, but it is a bacteria. நம்ம அதை மறக்கக்கூடாது. It is a bacteria, so it does not contain double membrane bound cell organelles like chloroplast. அப்போ cyanobacteria கிட்ட chloroplast இல்ல. It lacks mitochondria also, so it cannot do respiration also. ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, this cyanobacteria is doing what? It is doing photosynthesis. அப்போ without chloroplast, how a cell can do photosynthesis? The answer is, this bacteria contains photopigments inside the cytosol or cytoplasm. Cytoplasmல வந்து இந்த photopigments இருக்கு. chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, carotenoids எல்லாமே இந்த மாதிரியான photopigments வந்து செல்லுக்குள்ளே இருக்கு. And that photopigments will help in the process of photosynthesis. ஆனால் இங்கே வந்து நமக்கு chloroplast கிடையாது. ஓகேவா? இது வந்து ஜென்ரலான introduction. So we studied about xylem and phloem, translocation, long distance transport is otherwise called as translocation. Okay, இப்போ coming to the short distance transport. Short distance transport இப்படின்னு சொன்ன உடனே short distanceனா என்ன ஆச்சுன்னா between two cells, ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் நடுவில் நடக்கிற டிரான்ஸ்போர்ட் த்ரூ தி செல் மெம்பரேன் நடக்க போகுது. ஓகேவா? அது வந்து இன்டர் செல்லுலார். ஒரு செல்லுக்குள்ளேயே, செல்லுலேருந்து செல்லுக்குள்ளேயே, இங்கேருந்து செல்லுக்குள்ளே தான் இங்கேருந்து இங்கே போக போகுது, வெளியிலேருந்து உள்ளே போக போகுது. இந்த மாதிரி செல்லுக்கு உள்ளே இல்லை செல்லுலேருந்து வெளியே போகுது, இன்னொரு செல்லேருந்து போல் செல்லுக்கு வெளியிலேருந்து அப்படியே உள்ளே போகிறது, இல்லை செல்லுக்கு உள்ளே let us take this is a plant cell. ஓகேவா? இப்போ இங்கே கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது, இங்கே எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்குது. எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்லேருந்து புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகி வெளியே வரும். புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகி எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்லேருந்து வெளியே வரும். தட் ப்ரோட்டீன் ஹேஸ் டு என்டர் இன்டு கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ். அப்போ தான் ப்ரோட்டீன் வந்து பேக்கேஜ் ஆக முடியும். கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, த ப்ரோட்டீன் தட் இஸ் சிந்தசைஸ்டு ஃப்ரம் தி எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்து இது வந்து பேக் பண்ணும். எப்படி ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வந்து ரா மெட்டீரியல் நம்ம கொடுத்தா அந்த ஃபேக்ட்ரியை வந்து ஒரு பிரெட் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கலாம். அது வந்து ஒரு பிரெட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தா அந்த பிரெட்டை நம்ம வந்து அப்படியே டைரெக்டாக நம்ம செல் பண்ண முடியாது, இதை வந்து பேக் பண்ணணும் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்லேருந்து, ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்லேருந்து சிந்தசைஸ் ஆகி வெளியே வந்துச்சுன்னா அந்த சிந்தசைஸ் ஆகி வெளியே வந்த ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து பேக் பண்ணும். யார்? கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் வில் பேக் தி proteins that are released from the endoplasmic reticulum. Okay va? So it is that protein is transported between endoplasmic reticulum and Golgi complex. So இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல transport நடக்குது. Okay va? So this transport is like intracellular transport. This is like intracellular transport, and இது வந்து intercellular transport. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இன்டர்செல்லுலார் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் வந்து நம்ம இந்த சாப்டரில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஒரு இன்ட்ராசெல்லுலார் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இன்ட்ராசெல்லுலார் அகெயின் கிளாசிஃபைட் இன்டு transmembrane transport, அப்புறம் வெசிகுலார் டிரான்ஸ்போர்ட். அவ்வளோதான். இந்த டிரான்ஸ்மெம்பரேன் டிரான்ஸ்போர்ட்னா நான் இங்கே சொன்னேன் இல்லையா, ரெண்டு மெம்பரேன், இப்போ எண்டோபிளாஸ்மிக் மெம்பரேனுக்கும் கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் மெம்பரேனுக்கும் நடுவில் நடக்கிற டிரான்ஸ்போர்ட். இப்போ செல் ஆர்கனல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ மேட் அப் ஆஃப் சம் மெம்பரேன் அண்ட் சம் மெம்பரேனுக்குள்ளே சம் சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா? ஐ மீன் த solution that contains enzymes and proteins required for its metabolism to occur. So this cell organelles is also having membrane on its outermost. Otherwise அதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், டபுள் மெம்பரேன் பவுண்ட் செல் ஆர்கனல். மெம்பரேன் அங்கே கூட மெம்பரேன் தான். ஸோ ரெண்டு மெம்பரேனுக்கு நடுவில், எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் மெம்பரேனுக்கும் கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் நடுவில், அந்த ரெண்டு செல் ஆர்கனலோட மெம்பரேனுக்கு நடுவில் நடக்கிற டிரான்ஸ்போர்ட்னால தட் இஸ் டிரான்ஸ்மெம்பரேன் டிரான்ஸ்போர்ட். அதர் ஒன் இஸ் வெசிகுலர் டிரான்ஸ்போர்ட். இதை தான் வந்து நம்ம எண்டோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போது இது வந்து ஒரு மெம்பரேன், ஒரு ஏதோ ஒரு செல் ஆர்கனல்
ஓகேவா? இந்த செல்லு ஆர்கனல் லைக் ரைபோசோம் ஆர் ஏதோ லைசோசோம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா வெளியிலேருந்து ஏதோ ஒரு அன்வான்ட் டெப்ரிஸ் செல்லுலார் டெப்ரிஸ் இருக்குன்னா அது வந்து இது என்கல்ஃப் பண்ணும். எப்படி என்கல்ஃப் பண்ணுன்னா அதோட செல் மெம்பரனே இப்படி வளையும். ஓகேவா? இதே மாதிரி தான் மேக்ரோஃபேஜஸும் பண்ணும். ஓகேவா? இது வந்து இந்த மாதிரி செல் மெம்பரனே வளைஞ்சு என்ன பண்ணுன்னா அதை என்கல்ஃப் பண்ணிடும். என்கல்ஃப் பண்ணி அதோட செல் பாடிக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணிடும். இது வந்து எக்ஸோசைட்டோசிஸ். இது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வெளியிலேருந்து உள்ளே போனால் எண்டோசைட்டோசிஸ், உள்ளேருந்து வெளியில் வந்துச்சுன்னா எக்ஸோசைட்டோசிஸ். ஓகேவா? இது வந்து ஜென்ரல் டைப்ஸ். இதில் வந்து நம்ம ஸ்பெஷல் டைப்பாக சொல்லணும்னா ஃபேகோசைட்டோசிஸ், பைனோசைட்டோசிஸ். ஃபேகோசைட்டோசிஸ், பைனோசைட்டோசிஸ். ஓகேவா? இப்போது இந்த ஃபேகோசைட்டோசிஸும் பைனோசைட்டோசிஸும் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா மேக்ரோஃபேஜஸ் will do phagocytosis. Macrophages are nothing but they are differentiated monocytes. Monocytes யாரு? One of the WBCs, one of the A granulocytes of WBCs. So the differentiated monocytes are otherwise called as macrophages. They are involved in the immune process, immunity. They are involved in the immunity and protection. So இந்த macrophages என்ன பண்ணுன்னா invading pathogen வந்து இதே மாதிரி engulf பண்ணி இங்கே engulf பண்ண மாதிரி engulf பண்ணி digest பண்ணிடும். That is phagocytosis. And eating up of liquid materials is called as pinocytosis. சாலிடாக இருக்கிறத அந்த செல் வந்து engulf பண்ணிச்சுன்னா that is phagocytosis. இது என்ன பண்ணுன்னா ஃபேகோசைட்டோசிஸில் வெறும் எண்டோசைட்டோசிஸ் மட்டும் இல்லை, போத் எண்டோசைட்டோசிஸ் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி நடக்கும். எப்படின்னா அந்த மேக்ரோஃபேஜ் இதே மாதிரி வந்து ஏதோ ஒரு பேத்தோஜன் பார்த்துச்சுன்னா அது என்கல்ஃப் பண்ணும், உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் டைஜஸ்ட் பண்ணும். டைஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுன்னா அது வந்து ஏவிரலண்ட்டாக மாற்றிட்டு எந்த ஒரு டிசீஸ் காஸ் பண்ணாத அந்த மாதிரி மாற்றிட்டு அதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து இது பண்ணிவிடும், வெளியே துப்பிடும். ஓகேவா? லைக் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் மாதிரி வெளியே தள்ளிடும். ஸோ அந்த செல்லுலார் அந்த வெளியில் வர பேத்தோஜன் அந்த செத்து டீஜெனரேட் ஆன பேத்தோஜன் நோ மோர் காசஸ் எனி டிசீஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த எண்டோசைட்டோசிஸ் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறதால தான் இது வந்து ஃபேகோசைட்டோசிஸ் சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஃபேகோசைட்டோசிஸ் இஸ் என்கல்ஃபிங் ஆஃப் சாலிட் பேத்தோஜன்ஸ். ஓகேவா? இதே வந்து லிக்விடாக இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து ஒரு செல் என்கல்ஃப் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை டேமேஜ் பண்ணி அதை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் பைனோசைட்டோசிஸ். ஓகேவா? வாட்டர் இப்போது வந்து செல்லுலார் ட்ரிங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செல்லுலார் ட்ரிங்கிங் இஸ் பைனோசைட்டோசிஸ் அண்ட் செல்லுலார் செல் ஈட்டிங் இஸ் ஃபேகோசைட்டோசிஸ். ஓகேவா? இது வந்து நம்ம ஜெனரலாக பார்க்க வேண்டியது. இந்த சாப்டரில் நமக்கு முக்கியமானது இன்டர் செல்லுலார் டிரான்ஸ்போர்ட். இன்டர் cellular transport. It is the transport between two cells. ரெண்டு செல்ஸுக்கு நடுவில் நடக்கிற டிரான்ஸ்போர்ட். இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து டிஃப்யூஷன், அப்புறம் பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட், ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட், இப்படி பிரிக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம வந்து இந்த பேசிவ்லேயே வந்து டிஃப்யூஷனையும் எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்படி கூட நம்ம எழுதலாம். இன்டர்செல்லுலார் டிரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம்? இன்டர்செல்லுலார் டிரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து ஜென்ரலாக நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம், பேசிவ், ஆக்டிவ். ஓகேவா? பேசிவ்னா என்ன அர்த்தம்னா இட் டஸ் நாட் ரிக்வயர் எனி ஏடிபி. அதுவாக அலாங் தி கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் நடக்கும். What does it mean? Along the concentration gradient. இது ஒரு செல் இது ஒரு செல்லுன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த செல்லில் நிறைய வாட்டர் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த செல்லில் கம்மி வாட்டர் இருக்குது. அப்போது அதிகமான இடத்துல இருந்து தான் கம்மியான இடத்துக்கு ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இது ஏ செல் இது பி செல்னா தி மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஆர் solute from A to B. ஓகேவா? ஸோ along the concentration gradient from its higher concentration to from its lower concentration வந்து அந்த சொல்யூட்டோ சால்வெண்ட்டோ மூவ் ஆச்சுன்னா it does not require any ATP. அதனால் வந்து it is passive in nature. ஓகேவா? இந்த passive transportே நம்ம வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம். ஓகேவா? ஒன்று வந்து
diffusion, simple diffusion, facilitated passive transport. அப்புறமா active transport. Active transport requires ATP for the transport of any solute or solvent between the cells. ஓகேவா? இப்போ இது மூணுத்துக்கும் முக்கியமாக என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம சிம்பிள் டிஃப்யூஷன்லேயே வரலாம். சிம்பிள் டிஃப்யூஷனில் என்னென்னா, diffusion is a process that occurs through the cell membrane. நமக்கு தெரியும் cell membrane is a lipid bilayer. It has a cell, it has a head and it has a tail. Head is hydrophilic and tail is hydrophobic. அதனால தான் tail வந்து உள்ளே இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ diffusion occurs through the cell membrane. இந்த cell membrane வழியாவே diffusion நடக்கும். அதாவது இந்த லிப்பிட் பைலேயரில் இருக்கிற கேப் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்து செல்லோட அவுட் சைட்லேருந்து செல்லோட இன்சைடுக்கு ஏதோ ஒரு சொல்யூட்டோ சால்வெண்ட்டோ வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் டிஃப்யூஷன். வித்தவுட் ஹெல்ப் ஆஃப் எனி டிரான்ஸ்போர்ட்டர். எந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டருமே தேவையில்லை. இப்போ நம்ம வந்து பஸ்ஸு காரு சைக்கிள் வண்டி எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் நடந்தே போகிறோம் அப்படின்னா டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி through the cell membrane போகுது. It does not require any transporter for its transport. அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ போகிறோன்னா நம்ம நடந்தே போகிறோம் வித்தவுட் தி ஹெல்ப் ஆஃப் எனி டிரான்ஸ்போர்ட்டர் லைக் சைக்கிள் பைக்கு காரு ஆட்டோ பஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல, நம்ம நடந்தே போகிறோன்னா தட் இஸ் லைக் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன். இங்கே வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் இஸ் த்ரூ தி செல் மெம்ப்ரேன். செல் மெம்ப்ரேன் வழியாக நடக்கும். அதே மாதிரி நமக்கு தெரியும் செல் மெம்ப்ரேன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் cell membrane இல்லை, generally to speak any membrane is a phospholipid. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் பேசிக்கலி லிப்பிட், ஆயிலி சப்ஸ்டான்ஸ். ஓகேவா? அப்போது இது ஒரு ஆயிலி சப்ஸ்டான்ஸாக இருக்கும்போது இட் வில் பர்மிட் ஒன்லி ஆயிலி சப்ஸ்டான்ஸ் டு பாஸ் த்ரூ. ஓகேவா? இந்த மாதிரியான லிப்பிட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த செல் மெம்ப்ரேன் வழியாக மூவ் ஆகி போக முடியும். அதர்வைஸ் இந்த போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் cannot, and polar compounds and large molecules cannot pass through the cell membrane. ஸோ அப்போ இந்த செல் மெம்பரேன் யாரெல்லாம் உள்ளே விடுவாங்க, யாருக்கெல்லாம் பர்மிஷன் இருக்குது? பர்மிஷன் யாருக்கெல்லாம் இருக்குன்னா வெரி ஸ்மால் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு பர்மிஷன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து லிப்பிட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டீராய்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகேவா? இதுக்கெலாம் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க. இந்த செல் மெம்பரேன் வந்து இட் வில் அலோவ் டு பாஸ் த்ரூ this cell membrane. ஓகேவா? very small molecules can pass through the lipid bilayer. அதே மாதிரி வந்து அதர் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் லிப்பிட் காம்பவுண்ட்ஸ், இப்போது வந்து நம்ம ஸ்டெராய்டு ஹார்மோன்ஸு ஸ்டெராய்டு ட்ரக்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாமே. ஸ்டெராய்டு ஹார்மோன்ஸ் லைக் ஈஸ்ட்ரஜன், கார்டிகாய்ட்ஸு glucocorticoids, mineralocorticoids from the adrenal cortex. அப்புறம் வந்து டெஸ்டோஸ்டிரோன் மற்ற இன்னும் நிறைய ஸ்டெராய்டு ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ப்ரொஜெஸ்டிரோன். அதே மாதிரி வந்து ஸ்டெராய்டு ட்ரக்ஸ் லைக் ப்ரெட்னிசிலோன், அப்புறம் வந்து கார்டிசோன், டெக்ஸாமிதசோன், பீட்டாமிதசோன், அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆல் தோஸ் ட்ரக்ஸ் ஆர் ஸ்டெராய்ட்ஸ் இன் நேச்சர். அதே மாதிரி இங்கே இந்த ஈஸ்ட்ரஜன், கார்டிசால், இந்த மாதிரி கார்டிகாய்ட்ஸ், குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஸ்டெராய்ட்ஸ். தே ஆர் ஆக்சுவலி பேசிக்கலி டு ஸ்பீக் தே ஆர் லிப்பிட்ஸ் இன் நேச்சர். ஓகேவா? ஸோ இந்த லிப்பிட்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக டிஃப்யூஸ் ஆகி வந்துடும். பிகாஸ் திஸ் மெம்பரேன் இட் செல்ஃப் இஸ் எ லிப்பிட், இட் இஸ் எ ஃபாஸ்ஃபோலிப்பிட். அது லிப்பிடாக இருக்கிறதால இட் கேன் அலோவ் லிப்பிட்ஸ் டு பாஸ் த்ரூ. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு விஷயம் சொன்னேன், ஸ்மால் மாலிக்யூல்ஸ் கேன் பாஸ் த்ரூ. அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி யாருக்கெல்லாம் நோ பர்மிஷன் பார்த்துலாம். யாருக்கெல்லாம் நோ பர்மிஷன், யாருக்கெல்லாம் இந்த செல் மெம்பரேன் வந்து பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா போலார் காம்பவுண்ட்ஸ், போலார் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் போலார் அயான்ஸ். ஓகேவா? லைக் இப்போ சோடியம் குளோரைடு எடுத்தனா சோடியம் அயானாவும்
குளோரைடாகவும் அயனைஸ் ஆகும். when we dissolve it in water it will ionize. எந்தெந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்தெந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் வாட்டரில் போட்டு டிசால்வ் பண்ணால் அயான்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுதோ அது எல்லாமே போலார் தான். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் போலார். ஸோ சோடியம், பொட்டாசியம், குளோரைடு, மெக்னீஷியம், Mg2+, calcium. ஸோ இது எல்லாமே அயான்ஸ். பேசிக்கலி டு ஸ்பீக் அயான்ஸ். ஓகேவா? இங்கே லிப்பிட்ஸ்ன்னு சொல்லுது இது எல்லாமே நான் போலார். ஓகேவா? இது எல்லாமே நான் போலார். இட் டஸ் நாட் ஃபார்ம் எனி அயான்ஸ் வென் டிசால்வ்ட் இன் வாட்டர். ஆக்சுவலி லிப்பிட் காம்பவுண்ட்ஸ் எதுவுமே வாட்டரில் டிசால்வே ஆகாது. தண்ணியும் எண்ணெயும் கலந்தால் எப்படி மிக்ஸ் ஆகும்? ரெண்டுமே தனித்தனியாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் டிசால்வ் இன் வாட்டர் அண்ட் கிவ் அயான்ஸ். ஓகேவா? போலார் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு நோ பர்மிஷன் டு தி செல் மெம்பரேன். அதே மாதிரி லார்ஜ் மாலிக்யூல்ஸ் they are also unable to directly pass through the cell membrane. அதாவது it cannot diffuse through the cell membrane. Diffusion is nothing but movement through the cell membrane. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து இட் டஸ் நாட் ரிக்வயர் எனி ஏடிபி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கே வந்து உனக்கு அலாங் தி கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்குது. அப்படின்னா வெளியே வந்து நிறைய இருந்துச்சுன்னா உள்ளே கொஞ்சோண்டு இருந்துச்சுன்னா வெளியே இருந்து உள்ளே வரும். அதே செல்லுக்கு உள்ளே நிறைய இருக்குது, செல்லுக்கு வெளியே கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா செல்லுக்கு உள்ளேருந்து வெளியே போகும். ஸோ தி டிரான்ஸ்போர்ட் அக்கர்ஸ் அலாங் தி கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட். இட் மீன்ஸ் the movement is from its higher concentration to its lower concentration. ஓகேவா? ஸோ இந்த லார்ஜ் மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் லைக் அயான்ஸ் cannot pass through the the cell membrane. ஓகேவா? ஸ்மால் மாலிக்யூல்ஸ் நான் இங்கே சொன்னேன். ஸ்மால் மாலிக்யூல்ஸ்னால் யார்? இங்கே ஒரு முக்கியமான கல்பிரிட் பற்றி சொல்லணும், வாட்டர். நாம் இங்கே தான் படித்தோம் வாட்டர் soluble காம்பவுண்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து இட் cannot pass throughன்னு படித்தோம். பட் வாட்டர் கேன் பாஸ் த்ரூ. வாட்டர் மட்டும் எப்படி வந்து வாட்டர் soluble எதுவுமே வந்து செல் மெம்பரேன் வழியாக டைரெக்டாக பாஸ் ஆகி வர முடியாது. பட் வாட்டர் இஸ் ஏபிள் டு பாஸ் த்ரூ தி செல் மெம்பரேன். எப்படி வாட்டர் மட்டும் எப்படி வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க செல் மெம்பரேன் பார்த்தா, வாட்டர் இஸ் வெரி 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 ஸ்மால் மாலிக்யூல். அது ரொம்ப ஸ்மால் மாலிக்யூலாக இருக்கிறதால இட் கேன் ஈஸிலி டிஃப்யூஸ் த்ரூ தி செல் மெம்பரேன். ஈவன் தோ இட் இஸ் வாட்டர் அண்ட் தட் இஸ் லிப்பிட், இட் கேன் பாஸ் த்ரூ தி செல் மெம்பரேன் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் வெரி 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 ஸ்மாலர் சைஸ். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் தி compounds that can do diffusions. Diffusion யாரெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா வாட்டர், ஸ்மால் மாலிக்யூல்ஸ் and lipids can do diffusion. That is, diffusion is movement through the cell membrane from its higher concentration to lower concentration. ஓகேவா? அதே வந்து திஸ் போலார் மாலிக்யூல்ஸ், லார்ஜ் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் இதை வழியாக டிஃப்யூஸ் ஆகி போக முடியாது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம டிஃப்யூஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போது டிஃப்யூஷனே வாட்டர் டிஃப்யூஸ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் ஆஸ்மோசிஸ். Diffusion is generally any solute or solvent moves through the cell membrane from its higher concentration to lower concentration. That is diffusion. ஓகேவா? அதே வந்து if the diffusion occurs ஓகேவா, டிஃப்யூஷன் நடக்குது but the diffusing material is water. If water is diffusing to the membrane, then it is called as osmosis. Osmosis is nothing but diffusion of water through the cell membrane from its higher concentration to lower concentration. So what is diffusion? Diffusion is nothing but movement of any solute or solvent through the cell membrane without the help of any transport protein. எந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீனும் இங்கே இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது. டைரெக்ட்லி த்ரூ த செல் மெம்பரேன் நடக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து எனி சொல்யூட் ஆர் சால்வெண்ட் மூவிங் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஃப்யூஷன். அதே இந்த டிஃப்யூஷனை வாட்டர் பண்ணால் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆஸ்மோசிஸ். Osmosis is nothing but diffusion of water through cell membrane or any membrane, generally to speak any membrane, from its higher concentration to lower concentration.
அதனால தான் இதை வந்து நம்ம டிஃப்யூஷனை பேசிவ் சொல்கிறோம். பிகாஸ் இட் இஸ் ஹேப்பனிங். த பேசிக் ரூல் ஃபார் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் இட் மஸ்ட் அக்கர் அலாங் தி கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட். அப்படின்னா ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோவர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகும். டைரெக்டாகவே அப்படி மூவ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் அதிகமாக இருக்கும், லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் 10 மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது, லோவர் கான்சன்ட்ரேஷனில் 2 மாலிக்யூல்ஸ் தான் இருக்குன்னா அப்போ நமக்கு கிரேடியன்ட் என்ன 8 மாலிக்யூல்ஸ். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, நமக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் டிஃப்ரென்ஸ் 8 மாலிக்யூல்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அப்போது எங்கே ஹையராக இருக்கோ அங்கேருந்து லோவருக்கு தான் போகும். ஸோ டைரக்ட்லி வி ஹாவ் அ கிரேடியன்ட். அதனால வந்து ஈஸியாக அது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது. ஓகேவா, வித்தவுட் தி ஹெல்ப் ஆஃப் எனி எனர்ஜி மாலிக்யூல்ஸ் லைக் ஏடிபி. ஓகேவா, இது வந்து டவுன் ஹில் டிரான்ஸ்போர்ட் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஹையர்லேருந்து லோவர் போகுது டவுன் ஹில் டிரான்ஸ்போர்ட். இட் டஸ் நாட் ரிக்வயர் எனி டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ். ஜெனரலி டு ஸ்பீக் டிஃப்யூஷன் டஸ் நாட் ரிக்வயர் எனி டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன். இது வந்து டிஃப்யூஷன். இப்போ பார்த்தது எல்லாமே டிஃப்யூஷன். இதுக்கடுத்து நம்ம பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்க்கணும், ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்க்கணும். ஸோ வாட் இஸ் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்? பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் என்னென்னா அதே தான். ஆனால் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இங்கே வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஸ்மால் மாலிக்யூல்ஸும் லிப்பிட் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக டிஃப்யூஸ் ஆகி போயிடுது மெம்பரேன் வழியாக. பட் இந்த போலார் மாலிக்யூல்ஸ், லார்ஜ் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் இதுவும் தேவை தானே. இப்போ குளுக்கோஸு, சோடியம், பொட்டாசியம் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து மேண்டேட்டரி ஃபார் தி செல் டு சர்வைவ். அப்போது இது எல்லாமே உள்ளே போய் தான் ஆகணும். அப்போ மெம்பரேன் வழியாக போக முடியாதுன்னா அப்போது இவங்கெல்லாம் லைக் ஹேண்டிகேப்டு மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ இவங்களால வந்து மெம்பரேன் வழியாக டைரெக்டாக போக முடியல. ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன் வேணும். ஓகேவா, ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன் வேணும். அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன் இருந்தால் மட்டும்தான் தே கேன் என்டர் இன்டு தி செல். இல்லைனா அதர்வைஸ் தே கேன் நாட் என்டர் இன்டு தி செல். ஓகேவா, அது செல்லுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்காக ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்கும். அந்த ப்ரோட்டீனுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கும், அந்த ஒரு சேனல் மாதிரி இருக்கும். த்ரூ விச் தீஸ் அயான்ஸ், சோடியமுக்குன்னு தனியாக சேனல் இருக்கும், குளோரைடுக்குன்னு தனியாக சேனல், பொட்டாசியமுக்கு தனியாக சேனல், மெக்னீஷியம், கால்சியம், அந்த மாதிரி ஒரு அயான்ஸுக்கும் தனித்தனியான சேனல், குளுக்கோஸுக்கு தனியான சேனல், அந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்டுக்கும் ஒரு அயானுக்கும் தனித்தனியான சேனல்ஸ் இருக்கும். நான் இங்கே சோடியமை மட்டுமே வச்சு நான் காட்டுறேன். ஓகேவா, இது வந்து பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட், ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன். இது வந்து இங்கே ஃபெசிலிட்டேட்டட் நடக்குதா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் பார்த்தது சிம்பிள் டிஃப்யூஷன். இங்கே வந்து நம்ம ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் ஆர் அதர்வைஸ் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட், ஃபெசிலிட்டேட்டட் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்க்குறோம். இங்கே வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அந்த ஃபெசிலிட்டி யாருன்னா இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன் is the facility available here. So in the transport protein it can be of many types. It can be of channel. இந்த transport protein ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. channel proteins, carrier proteins, அப்புறம் வந்து carriers, pumps. ஓகேவா, பம்ப் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் வரும். இந்த சேனல் ப்ரோட்டீன்ஸும் கேரியர் ப்ரோட்டீன்ஸும் தான் நமக்கு இங்கே வரும். ஓகேவா, ஸோ இந்த சேனல் ப்ரோட்டீனும் கேரியர் ப்ரோட்டீனும் என்ன பண்ணுன்னா it will transport the polar compounds and large molecules from its higher concentration to lower concentration. For example, இப்போ செல்லுக்கு வெளியே வந்து நிறைய சோடியம் இருக்குது. ஓகேவா, நிறைய சோடியம் இருக்குது. செல்லுக்கு உள்ளே வந்து ரிக்வயர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சோடியம் இல்லை, கம்மியாக இருக்குது. வெளியே வந்து அதிகமான சோடியம் இருக்குன்னா அப்போது இந்த சோடியம் இட் கேன் நாட் டைரக்ட்லி பாஸ் த்ரூ தி செல் மெம்பரேன். அதனால் இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த சேனல் வழியாக மூவ் ஆகி செல்லுக்குள்ளே வரும். இன்கேஸ் செல்லுக்குள்ளே நிறைய இருந்துச்சுன்னா அது வந்து செல்லுக்கு வெளியே போகும். ஸோ இங்கேயும் வந்து அலாங் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் தான் நடக்கும். ஃப்ரம் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்கும். அதே மாதிரி it does not require any ATP because the movement is from its higher concentration to lower concentration. Automatically நம்மளுக்கு ஒரு gradient இருக்கதால it does not require any ATP for its movement. ஓகேவா, அதே மாதிரி இதுவும் வந்து downhill transport தான். but it requires protein, transport protein. diffusionல அப்படி கிடையாது, transport proteinே கிடையாது. requires transport protein. அப்போது ஒரு செல் மெம்பரேன் எடுத்தால் நமக்கு வந்து ஒரு லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் இருக்கும். அப்போது ஒரு லெவலுக்கு மேலே சேச்சுரேட் ஆகிடும். இப்போது 100 டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன் இருக்குன்னா அட் ஏ பர்டிகுலர் டைம் வந்து 100 இப்போ சோடியம் எடுத்துக்கலாமே, சோடியம் சேனல்ஸ் வந்து 100 சேனல்ஸ் தான் இருக்குன்னா
at a particular time நம்மளால 100 molecules of sodium மட்டும் 100 sodium ions மட்டும் தான் நம்மளால வந்து செல்லுக்குள்ள எடுத்துட்டு வர முடியும். அப்போ கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னா graph will be like this. இப்படி போயிட்டு ஒரு லெவலுக்குள்ள சேச்சுரேட் ஆயிடும். பிகாஸ் இதான் 100 டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ். நீ என்னதான் வந்து சோடியம் லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனாலும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே சேச்சுரேட் ஆகிடும். அதுக்கு மேலே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அதை விட அதிகமாக நடக்காது. அந்த பர்டிகுலர் செகண்டில் வந்து 100 சோடியம் அயான்ஸ் மட்டும்தான் செல்லுக்குள்ளே போக முடியும். பிகாஸ் 100 டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போது உனக்கு வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே வந்து இதுவாகிடும், சேச்சுரேட் ஆகிடும். பட் திஸ் இஸ் ஃபார் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் ஆர் ஃபெசிலிட்டேட்டட் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். ஓகேவா? இதே நமக்கு வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷனில் பார்த்தோன்னா இட் டஸ் நாட் ரிக்வயர் எனி டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன். அதுக்கு வந்து கிரேடியன்ட்டு நல்லிஃபை ஆகிற வரைக்கும், ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலைஸ் ஆகிற வரைக்குமே வந்து அது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ இங்கே கிராஃப் பார்க்கும்போது உனக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் வரும். ஓகேவா? ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படி ஒரு க்ராஸாக டயக்னலாக ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும். என்னதான் வந்து உனக்கு இங்கே இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன் கவலையே இல்லை. பிகாஸ் டிஃப்யூஷன் அக்கர்ஸ் த்ரூ தி செல் மெம்பரேன். அதனால அது வந்து ஈஸியாக இட் கேன் பாஸ் த்ரூ தி செல் மெம்பரேன். லைக் ஸ்மால் மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் நான்-போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் கேன் ஈஸிலி பாஸ் த்ரூ தி செல் மெம்பரேன். அதனால இது வந்து ஈஸியாக அப்படியே ஜாலியாக வித் இன்க்ரீஸ் இன் சொல்யூட் ஆர் சால்வெண்ட் என்ன ஆகும்னா டிரான்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இதில் வந்து சேச்சுரேஷனுங்கிற ஒரு வார்த்தையே கிடையாது. ஆனால் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஹேஸ் சேச்சுரேஷன். ஓகேவா? இப்போ வந்து இது ஜென்ரலி அபவுட் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். கம்மிங் டு ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் என்னென்னா, இப்போது ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அக்கர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட். ஓகேவா? ஸோ இங்கே செல் மெம்பரேன் நான் வரைகிறேன். திஸ் இஸ் தி செல் மெம்பரேன். ஸோ இங்கே வந்து அந்த பம்ப் இருக்கும். ஓகேவா? இட் இஸ் எ பம்ப், இட் ஹேஸ் எ சேனல். ஓகேவா? இப்போது நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம நியூரான் எடுத்துக்கலாம். நியூரான். ஓகேவா? இது வந்து ஒரு நியூரான் அதுலேருந்து ஆக்சான். யூஸ்வலி வந்து நியூரானோட செல் இந்த ஆக்சான்குள்ளேயோ நியூரானோட செல்லுக்குள்ளேயோ வந்து மெம்பரேனுக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னா, நான் ஆக்சுவலி வந்து மெம்பரேனுக்குள்ளேயே கொஞ்சம் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? மெம்பரேனுக்குள்ளேயே வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் தி நெகட்டிவ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் தி செல். ஓகேவா? செல்லுக்குள்ளேயே கொஞ்சம் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் சோடியம் அயான்ஸ் தான் செல்லுக்குள்ளே இருக்கும். ஓகேவா? ஆனால் இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் இருக்குது, Na+K+ பம்ப், ATPase பம்ப் இருக்குது. ஓகேவா? இது என்ன பண்ணால் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் தி எனர்ஜி ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் ATP அதுக்கிட்ட இப்போ ஒரு எனர்ஜி இருக்குது. அப்போது இட் கேன் டூ ஒர்க் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் எனர்ஜி. அப்போ அது எனர்ஜியோட வேலை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுன்னா, உள்ளே ஆல்ரெடி கம்மி சோடியம் தான் இருக்குது, வெளியே வந்து அதிகமான சோடியம் இருக்கும். ஆனால் இது என்ன பண்ணுன்னா சோடியம் எடுத்து வெளியில் தள்ளும். against the concentration gradient. இங்கே வந்து transport occurs against the concentration gradient. என்ன பண்ணுன்னா உள்ளே இருக்க சோடியம் எல்லாம் எடுத்து வெளில தள்ளிடும். அப்போ தான் செல்லுக்குள்ளே வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும், செல்லுக்கு வெளியே பாசிட்டிவாக இருக்கும். அப்போ தான் மெம்பரேன் வந்து போலரைஸ்டாக இருக்கும். அப்படிங்கிற ஒரே ரீசனுக்காக ஒரு நியூரான் வந்து ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்போது ரெஸ்டிங் மெம்பரேனாக இருக்கும்போதே வந்து இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் ATPase ஆக்டிவாக இருக்கும். இட் வில் பம்ப் அவுட். இப்போ மோட்டார் போட்டோன்னா நம்ம வந்து சுவிட்ச் போட்டு கரண்ட் கொடுத்தா தான் மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. மோட்டார் இஸ் லைக் எ பம்ப். ஸோ அது என்ன பண்ணும், நார்மலாக வந்து வாட்டரை வந்து பம்ப் பண்ணி வெளியே தள்ளும். ஸோ வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் தி எனர்ஜி that is given by electricity, the motor is functioning and it is pumping out water from the ground. ஓகேவா? அதே கதை தான் இங்கே. இந்த பம்ப் என்ன பண்ணுன்னா, சோடியம் பொட்டாசியம் ATPase பம்ப் என்ன பண்ணுன்னா, ஆல்ரெடி உள்ளே வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் சோடியம், வெளியே அதிகமான சோடியம் இருக்கும். அதே மாதிரி வெளியே வந்து கம்மியான பொட்டாசியம் தான் இருக்கும், உள்ளே அதிகமான பொட்டாசியம் இருக்கும். ஆனாலும் வெளியே இருந்து பொட்டாசியம் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரும். வெளியிலேருந்து 2 பொட்டாசியம் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரும், உள்ளேருந்து 3 சோடியம் வெளில எடுத்துகிட்டு போகும். ஓகேவா? அகெயின்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட். வெளியில் கம்மியான பொட்டாசியம் இருந்தாலும் வெளியே இருக்க பொட்டாசியமும் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரும். உள்ளே கம்மியான சோடியம் இருந்தாலும் உள்ளே இருக்க சோடியமாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகும். வெளியில் தான் அதிகமாக சோடியம் இருக்குது, உள்ளே கம்மியாக இருக்குன்னா அப்போ நார்மலாக டிஃப்யூஷன்னு பார்த்தா, பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்த்தா வெளியிலேருந்து தான் உள்ளே வரணும். ஏன்னா வெளியே தான் நிறைய சோடியம் இருக்குது, உள்ளே கம்மி சோடியம் தான் இருக்குது. ஆனால் இங்கே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நடக்குது. ஏன்னா இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் ATPase பம்ப் இருக்குது. இந்த பம்ப் வந்து வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் எனர்ஜி ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் ATP, பிரேக் டவுன் ஆஃப் ATP, இது என்ன பண்ணுன்னா அகெயின்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் பண்ணும். இங்கேயும் வந்து நமக்கு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் தேவை. அப்போது பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட், அந்த பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து ஃபெசிலிட்டி டிஃப்யூஷன் மாதிரி இதுக்கும் வந்து ஒரு சேச்சுரேஷன் லெவல் இருக்குது. பிகாஸ்
இதுக்கும் வந்து இட் ஆல்சோ ரிக்வயர்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ இருக்கோ, அதாவது அந்த பம்ப் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்போ ஏதோ ஒரு பம்ப்பு, அந்த பம்ப் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோதான் வந்து உனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கு மேலே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது, அதே லெவல் தான் மெயின்டைன் ஆகும். இப்போ 100 பம்ப் தான் இருக்குன்னா 100க்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகாது. நீ என்னதான் வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் அங்கே இருந்தாலுமே ஒரு பர்டிகுலர் செகண்டுக்கு 100 சோடியம் 100 பொட்டாசியம் அப்படி தான் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் தான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுமே தவிர அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அதுக்கு மேலே நம்மக்கிட்ட வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ பேசிக்கலி டு ஸ்பீக் வி நீட் டு நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன், ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட், பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். ஓகேவா? அதுக்கு இந்த டேப்லெட் காலம் பார்த்தா நமக்கு வந்து அழகாக படிக்கலாம். ஸோ ரிக்வயர்ட் ஸ்பெஷல் மெம்பரேன் ப்ரோட்டீன் வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷனுக்கு இல்லை, சிம்பிள் டிஃப்யூஷனுக்கு தேவையில்லை. அதே ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு இல்லையா, ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ப்ரோட்டீன் தேவை, லைக் சோடியம் சேனல்ஸ் அண்ட் கேரியர் ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவை. இதுக்கும் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் நமக்கு பம்ப் தேவை. அதே மாதிரி ஹைலி செலக்டிவாக இங்கே இல்லை, செலக்டிவ்லாம் கிடையாது. ஸ்மால் மாலிக்யூல்ஸ் ஸ்மால் இருந்தாலும் வந்துடலாம், யார் லிப்பிட் சால்யூபிளாக இருக்கிற யாராக இருந்தாலும் நான் போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலுமே அவங்கள வந்து உள்ளே விட்டுரும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஹைலி செலக்டிவ் கிடையாது. ஏன்னா இதுக்குன்னு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான இந்த சோடியம் சேனலுக்குள்ளே சோடியம் தான் போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சேனலே கிடையாது. அப்படியே ஜாலியாக விட்டுரும், யார் வேணால் போகலாம், யார் வேணால் வரலாம். ஆனால் 2 கண்டிஷன், அவங்க வந்து ஸ்மாலராக இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து நான் போலாராக இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கிற யாராக இருந்தாலுமே ஈஸியாக செல் மெம்பரேன் வந்து அலோவ் பண்ணிடும். பட் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் பார்த்தா இப்போ சோடியமுக்குன்னு தனியாக ஒரு சேனல் இருக்கும், பொட்டாசியமுக்குன்னு தனியாக ஒரு சேனலோ கேரியர் ப்ரோட்டீனோ இருக்கும், குளோரைடுக்கு தனியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு அயானுக்கும் ஒரு போலார் காம்பவுண்ட்ஸுக்கும் ஒரு லார்ஜ் மாலிக்யூல்ஸுக்கும் தனித்தனியான சேனல்ஸ் இருக்கும். அப்போ இது வந்து செலக்டிவாக இருக்குது, செலக்டிவ் இன் நேச்சர், ஹைலி செலக்டிவ் இன் நேச்சர். அதே மாதிரி தான் ஏடிபி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் கூட. டிரான்ஸ்போர்ட் சேச்சுரேஷன் வந்து இங்கே 2துலேயும் இருக்கும். ஏன்னா இங்கே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இருக்குது, இங்கே டிரான்ஸ்போர்ட்டரே கிடையாது. ஜாலியாக போகலாம், எவ்வளோ வேணால் போகலாம், எவ்வளோ வேணால் வரலாம், டில் தி கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் வந்து மறையிற வரைக்கும். 2த்துக்குமே ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு, வெளியிலே ஈக்குவல் உள்ளே ஈக்குவலுங்க ஆகிற வரைக்குமே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போது வந்து இங்கே சேச்சுரேஷனுங்கிற ஒரு வார்த்தையே கிடையாது, கிரேடியன்ட் இருந்தாலுமே சேச்சுரேட் ஆகாது. பட் இங்கே ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் என்ன தான் உனக்கு 2த்துக்கும் நடுவில் கிரேடியன்ட்டே இருந்தாலுமே இங்கே வந்து சேச்சுரேட் ஆகிடும். ஏன்னா ஒரு லெவல் ஆஃப் ஒரு மினிமம் பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் சேனல் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் கேரியர் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் பம்ப்ஸ் தான் இருக்கும். அதுக்கு மேலே நம்மளால் அட் தட் பர்டிகுலர் செகண்ட் வந்து நம்மளால் அதுக்கு மேலே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் இது அப்ஹில்லான்னு கேட்டால் நோ. ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷனும் வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் வந்து இட் இஸ் நாட் அப்ஹில், இட் இஸ் டவுன்ஹில். ஸோ இது வந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் வருது, ஸோ இட் இஸ் டவுன்ஹில். ஆனால் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் அப்ஹில். அதே மாதிரி வந்து ஏடிபி யாருக்கு தேவை, சிம்பிள் டிஃப்யூஷனுக்கு தேவையில்லை, ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் தேவையில்லை. பிகாஸ் அது வந்து டவுன்ஹில் டிரான்ஸ்போர்ட் அலாங் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் நடக்குது. பட் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வயர்ஸ் ஏடிபி பிகாஸ் இட் இஸ் அக்கரிங் அகெயின்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட். அகெயின்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியண்ட்டாக இருந்தால் இட் ரிக்வயர்ஸ் ஏடிபி, அலாங் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியண்ட்டாக இருந்தால் இட் டஸ் நாட் ரிக்வயர் ஏடிபி. ஸோ திஸ் கம்ப்ளீட்ஸ் அபவுட் தட் இன்டர்செல்லுலார் டிரான்ஸ்போர்ட். இதுக்கடுத்து வந்து நம்ம வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதெல்லாம் பார்க்கணும். இது கூட வந்து நம்ம சிம்போர்ட் ஆன்டிபோர்ட் அதெல்லாமே பார்க்கணும். அது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஆஸ்மோசிஸ் பற்றியும் சிம்போர்ட் ஆன்டிபோர்ட் அதை பற்றிலாம் நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். அதுக்கடுத்து இன்னும் ஒன்று பார்க்கணும், அக்வாபோரின்ஸ் பற்றி பார்க்கணும். அது பார்த்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்செல்லுலார் டிரான்ஸ்போர்ட் முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அது பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்து இந்த பிளான்ட் வாட்டர் ரிலேஷன், வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதெல்லாமே பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.